very good afternoon. I welcome you all to today's talk on a healthy diet is all about getting the right balance. This talk is being organized at the occasion of World Food Day, which is tomorrow, that is October 16th. The day commemorates the founding of the United Nations Food and Agriculture Organization in 1945 and is celebrated to create awareness about nourishment and food shortage across the globe. This year's theme is Leave No One Behind. In 2022 Global Hunger Index, India ranked 107 out of 121 countries. In the wake of this serious hunger issue, World Food Day is very relevant for our country to create awareness about proper nourishment and ensure sufficient food for its people. So today we have with us Dr. Nilima Jairath, Director General Pushpa Gujarat Science City, Dr. Kiran Bains, Professor and Head, Department of Food and Nutrition, Punjab Agriculture University, Ludhiana, and Dr. Rajesh Grover, Director, Pushpa Gujarat Science City. I would request our Honorable Director General Madam to give her inaugural remarks. Ma'am, please. Thank you so much, Lovely. First of all, a very good afternoon, Dr. Bains. Dr. Bains is Professor and Head Department of Food and Nutrition, PAU. A very good afternoon to all the students who have already joined, to the teachers, as well as some of the PGSC staff. As you all know, we are celebrating World Food Day today. As Dr. Loveleen told you just now, it is on the 16th of October, which is tomorrow. But we thought that this is a day which is important for students, especially for children, to know more about. So we thought it would be a good idea that we organize it today on a Saturday, which is Student Activity Day throughout the country. So this day, as Dr. Loveleen told you just now, it marks the setting up of the United Nations FAO. As the name suggests, FAO is the Food and Agriculture Organization, and it primarily focuses on these two issues. It believes that every human has the right to be free from hunger. And well, Dr. Bains, I would just like to add here that we usually keep the program interactive as well as multilingual. Right. Multilingual means English, Hindi, and Punjabi. Right. So I would speak accordingly, and I would request you for that as well, because then it, when we talk in layman language, it is easier for everybody to understand. Right. Right. So बच्चों, आप सबने अपने आसपास देखे होंगे ऐसे लोग जो कई बार खाना मांग रहे होते हैं. आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो कूड़े में से खाना ढूंढ रहे होते हैं, और उन सबको देख के हमारे मन में एक ये इच्छा पैदा होती है कि इन बच्चों की, इन लोगों की मदद करना हम सबका काम है. पर वो तभी होगा if we are sensitized towards it, sensitized enough that we learn कि hunger क्या है. हंगर क्या है वो उसी को समझ आ सकता है जो कभी भूखा रहा हो. सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम ना सिर्फ दूसरे के दर्द को समझें, हम ये भी समझें कि हम क्या कर सकते हैं. यानी आप और मैं, जिनको प्लेंटी में खाना मिलता है, जो कि हम चॉइसेस लेके लेते हैं, उस खाने को हम बचाएं, उस खाने को हम वेस्ट ना करें. हंगर अगर हमने ओवरकम करनी है तो ये भावना हर किसी में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. और सिर्फ हंगर की ही बात नहीं है, बात मैल न्यूट्रिशन की भी है. कई बार भरपेट खाना मिलता है, बट वी डू नॉट गेट द नेसेसरी न्यूट्रिशन, एंड दिस इज हैपनिंग इवन इन वेरी वेल टू डू फैमिलीज where children have very, very specific choices. And I think it is the duty of the parents to tell their children about nutrition and to sensitize them towards nutrition. जब हम बचपन से बच्चों को सेरेलैक और नेस्प्रे खिलाने लग जाते हैं, उसकी बजाय अगर हम उन्हें
फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दें, चाहे उबाल के दें, उसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है, बट इट्स ऑलवेज बेटर फॉर अ चाइल्ड्स ग्रोथ. So talking about the FAO, basically it not only works towards eradication of hunger, it also works for eradication of malnutrition in the society. Because malnutrition, if a child is malnutrition or if a person is malnutrition, he cannot come up with his best potential. फिजिकल और मेंटल एप्टीट्यूड किसी भी बच्चे का या किसी भी इंसान का तभी अच्छी तरह से उभर के आता है जब उसके पास इनफ न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी को मिलते रहे. सो collective efforts are required if we want to do this. And all of you, Dr. Benz, I would like to also tell you that we do a program called SD Ask, which sensitizes our children towards sustainable development goals. So our children already know that goal number 2 is zero hunger. But if we actually look at it, if we look at the targets, we have to achieve the targets till 2030. We are already into 2022. 2022, in fact, is ending. And we are very far away from the target now. So all the more reason कि हम ज़्यादा काम करें, ज़्यादा effort करें, zero hunger वाले target को achieve करने के लिए. बहुत सारे ऐसे statistics हैं जो बताते हैं कि वर्ल्ड में जो खाना प्रोड्यूस हो रहा है वो इनफ है हमारे कंजम्पशन के लिए. बट इवन देन 10% of the people, to be precise, 828 million people still go hungry every day. And that is something which has to be avoided, that can be avoided. There are a number of efforts which are being made into this direction. But the point is we all need to be sensitized towards it. So availability एक चीज है और दूसरा availability, एक तो availability of food, second is availability of safe and nutritious food. This is also equally important, very important rather. And as Loveleen told, the theme this year is leave no one behind. That means we ensure that not only everybody gets a full tummy when he goes to bed, but also the food which is provided is safe to eat and is nutritious enough. So if we have healthy children, we will have healthy future citizens. If we have healthy mothers, they will give birth to healthy babies. So we will have a better future. And also if we have healthy senior citizen, the health-related costs would be lesser. The life quality of the senior citizen, the elderly, as well as the people who are caregivers would also be better. So it's very important that we understand the objective of today's day and today's program, and enough awareness is created, enough action is taken. Awareness alone is not enough. Action is also important. So we need to work out. We need to follow this in our own diets, that we not only eat good food, we not only eat enough food, we also eat healthy food, a balanced diet. So I think it's only then that the society would be a healthy society. All of you already know that in Pushpa Gujral Science City, we have set up a mission, Tandurust Punjab Gallery. This is a mission which has been set up by the state government to ensure health and well-being amongst everybody in the state of Punjab, amongst all its citizens. So I would welcome all of you to come to Pushpa Gujral Science City sometime and look at this gallery. कि अगर आपने हेल्दी रहना है, अगर आपने खुश रहना है, अगर आपने तंदुरुस्त रहना है, तो आप कैसे रह सकते हो? So I once again heartily welcome you, Dr. Benz. Dr. Benz will tell us about what foods to eat.
and the combination of food which makes a very good meal. In fact, our traditional food, a traditional meal is much more healthier than what we are eating today. So I welcome all teachers and students as well who are with us here today. And I would like to hand over to Loveleen. Loveleen, the platform is yours. You may please invite Dr. Benz. Yeah, thank you, ma'am. And yes, indeed, every one of us can work towards an inclusive and sustainable future. We must all be the change. So now we have with us our expert speaker, Dr. Kiran Bans. Dr. Bans is professor and head Department of Food and Nutrition, PAU Ludhiana. She has a specialization in food and nutrition, and her research interests are food analysis and public health nutrition. Dr. Benz has worked on various national and international projects and has several publications on food and nutrition. She is the recipient of first Kellogg's Award on Nutrition Excellence, and there are many other awards and distinctions to her credit. I request Dr. Kiran Benz to please take over. Ma'am, please. Okay, so first, my greetings to everyone here on the occasion of World Food Day. So though it is on 16th of October, but we are celebrating today. And for that, I congratulate Dr. Nilima, Dr. Rajesh Grover, that they have taken this step to organize this event. And of course, we should remember that food is so important that every day we think about food 3 times a day, and it is irrespective of rich or poor, young or old. Food is the first need of human beings. And when we talk about World Food Day, that means that there should be a right balance over. That means excess of food or unequal distribution of food has caused us lots of economic losses as well. You must have seen that there are a number of new hospitals mushrooming in each and every city. That shows that we are somewhere not able to strike the balance of right eating. So right eating means that you are not taking anything in excess, and also you are not short of foods, especially the vital nutrients such as vitamins, minerals, and of course that you all understand that how important it is for the physical growth of the children and how the nations perform if their children are not well fed. And that is quite sad that India is at 107th rank out of 121 countries. And sometimes we say that we are #1 producer of cereal grains, and in fruits and vegetable we stand 3rd in the world, and in milk we are #1. No doubt about it that we are geographically very large, that's why we stand, and our population is huge, but still somewhere there is unequal distribution of food, and that leads to unhealthy life, and that has caused a big national economic loss. That means food productivity goes down if the people are not well nourished. But at the same time, today's my talk is about striking the right balance of the food, and I came to know that in this group there will be more of the young children and their teachers. So I focused my talk on that when we eat wrong food, that is, we have sufficient food, because you are coming from, like, we can say that food scarcity is not a problem of Punjab. So we are the country which is called food bowl of the, we are called the food bowl of the country, and India is producing around Punjab is producing 60% of the grains for the whole country, but our size is only 2.5% of the land area. So that means extensive cultivation is being done. We have reached good heights in producing wonderful varieties, and our per hectare production is quite high. So that's the result of Green Revolution. But now with Green Revolution, what we have witnessing is that Punjab is moving towards ill health. That means that people have sufficient food to eat, but they are not making the right choices. And here
today I'll be talking about that. So I will be sharing my screen with you, and we will be talking about so I think that my screen is Yes, visible. ma'am. Okay, so today we'll be talking about a healthy life is all about getting the right balance. So all the young children, when you get up in the morning, and you might have seen that how your mother enters into the kitchen early in the morning and cooking so many food items for you. She's making breakfast for you, and then she's thinking about packing the lunch for you. So why she is making so many efforts if all the processed foods are so not very expensive and they are available very easily? So why she is working so hard for your health? That means that she is trying to put all the nutrients in your plate from morning till evening so that you have the right balance. But sometimes our preferences are such that we move on the wrong direction, and that leads to ill health among us. Okay, so this talk is mainly because you people might have noticed around you that maybe some young children are also obese, but if you see your parents or your friends or your parents' friends, you are seeing that number of people are having a different kind of obesity, which is called general obesity or abdominal obesity. That means accumulation of fat around their bellies. So I don't know how many of you have observed that, how many people you simply count on your fingers that in your family, your father, brothers or uncles and aunts, how many of them are obese or overweight? Overweight or obese ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਟੇ ਹੋਣਾ, and that is actually meant that you are not having the right balance of your meals. So, and another point which is today is very, very strikingly noticeable is that growing proportions of young people are exercising less and eating more of the junk foods. When we talk about junk foods are simply the foods which are basically low in proteins and vitamins, right? So they are high in calories, sodium, and less in fiber. So that's why we call them junk food. It's not that that is not utilized in your body. It is utilized, it is absorbed, but at the same time, it is not giving you the health which a food should meant to give you. So this is the trend we are seeing that everywhere. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ chips or burgers or fast food ਦੀਆਂ, and big hotels, restaurants ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ. That means that we are moving in the wrong direction, and together ਬੱਚੇ, nutritionists, their teachers, we have to reverse this trend. And at this juncture on World Food Day, we say that can we reverse this trend? That is very, very important. Okay, I would say when somebody says that junk food will remain popular, that is, junk food is very easy to manufacture. It is very easy to purchase, not very expensive. So you can see that a samosa, ਇੱਕ ਸਮੋਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? 10-15 ਰੁਪਏ ਦਾ, that is it. ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ 25-30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਦਹੀਂ ਦੀ ਕੌਲੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, that is much more expensive. So ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਹੈ, they are very cheap. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਲੇਵਰ ਹੈ, that is addictive. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ. Sodium is not very good for our health. Of course, sodium is required nutrient, mineral, and it is also high in sugars. ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਐਡਿਟਿਵਸ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਡ ਦਾ ਕਲਰ, ਅਪੀਅਰੈਂਸ, ਟੈਕਸਚਰ,
or even ਤੁਸੀਂ notice ਕਰੋਗੇ ਬੱਚੋ, I don't know how many of you have seen that ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟੋਮੈਟੋ ਸੌਸ ਦੀ ਬੋਟਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੋ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਟ ਵਾਲੇ ਬਿਸਕਟਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਿਸਕਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੱਖੋ, ਦੇ taste same, they are same, crispy, packaging अच्छी है, but you cannot imagine कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ chemicals, ਇੰਨੇ preservatives ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ that is basically meant to preserve the flavor, prevent the spoilage, increase the shelf life, but at the same time they are not at all healthy for you. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ I don't know ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਖੀਰ, ਸੇਵੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰਿਜ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। So that means ਕਿ ਜਿਹੜਾ food ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ easily ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, that means that food is healthier for you because it is freshly made. But ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ highly processed food ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ, bread ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। bread ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ preservatives ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, approximately 40 years back when we were small kids of 10 or 15 years age, I still remember ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ bread ਨੂੰ ਫੰਗਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬ੍ਰੈਡ ਤੇ ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਉੱਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੋ। ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਹਫਤਾ ਰੱਖ ਲਓ ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ, 10 ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸੁੱਕ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਰੋ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਉਸ ਬ੍ਰੈਡ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਇਫ ਯੋਰ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਰੋਟੀ for you 3 times a day, you should be grateful to her or to your grandmother or your aunts or whosoever is cooking food in your family ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨੇ thankful ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ food ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ which is good for your health. ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, that is full of chemicals, full of additives, ਉਹਦੇ ਚ ਰੰਗ ਵੀ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਰ ਵੀ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਲਈ they are not good. Okay, junk food is high in fat and high in sugars. And obesity, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੋਟਾਪਾ, that is a problem. Dental cavities, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੰਦ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ 60-65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੌਥੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕਸ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡੈਂਟਲ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਮਨ ਇਨ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਚਿਲਡਰਨ। ਤੇ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਟੰਟ ਪੈ ਗਏ, ਐਂਡ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, that is because we are not creating the right balance for our diets, and if your diets are high in fats and sugars, that is a very, very big problem. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਕ ਫੂਡਸ ਨੇ, they are low in vitamins. ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ 35 ਮਿਨਰਲਸ, 35 ਮਿਨਰਲਸ ਤੇ 20 ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਜਿਹਦੇ ਬੀ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, 8-10 ਹੁੰਦੇ ਆ, that are required along with fiber. ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੰਕ ਫੂਡਸ ਦੇਖੋਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਗਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੂਡਲਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ kuch bhi hai, pasta and all those things, you will find that they are very low in fiber, very low in vitamins. और ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜਦੋਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਵਰਆਲ ਡਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਲੋ ਇਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਲੋ ਇਨ ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਲੋ ਇਨ ਫਾਈਬਰ, ਔਰ
और इस तरह ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਈਟਸ ਨੇ they are not sustainable means ਕਿ long term ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ good health ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ you have to be very careful ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ junk foods ਨੇ they are nutritionally not up to the mark as the one which are being cooked in your homes. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਰੂਟ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਆਪ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹ ਜੇ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਨਾਲ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਬੋਨੇਟਡ ਡਰਿੰਕਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਟਨਸ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੱਤੇ ਦੇ ਡੱਬੀਆਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ that is all processed ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ salty snacks ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਰਕਰੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ chips ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਹਵਾ ਜੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਾਫਾ ਲੈਣੇ ਹੋ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਹਾਈ ਸੋਡੀਅਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ that ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ heart ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ it pumps your blood all the day ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 70 years 80 years ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਉਹ 72 to 73 ਟਾਈਮਸ ਬੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਰੀਏ ਕਿ most natural foods consist of blends of proteins fats carbohydrates and ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ which is only high in protein high in fat high in carbohydrates ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਕਣਕ ਹੈ ਕਣਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਣਕ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਾ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲਸ ਵੀ ਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਰਮ ਹੈ ਜਰਮ ਚ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ N3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛਿਲਕਾ ਵੀ ਖਾਈਏ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਵੀ ਖਾਈਏ ਜਰਮ ਵੀ ਖਾਈਏ ਤੇ ਬ੍ਰੈਨ ਵੀ ਖਾਈਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਨ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਜਰਮ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਵਾਈਟ ਪੋਇਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ that is not good for health similarly sugar ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦਿੱਤੀ ਚੀਨੀ ਦਿੱਤੀ ਫਰੂਟਸ ਗੰਨੇ ਚ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਹਿਦ ਚ ਦਿੱਤੀ that is okay but ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੰਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਿਓਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਔਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਨੇ ਚਾਕਲੇਟਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਡਡ ਵਿਦ ਸ਼ੂਗਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੰਡ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੀਨੀ ਲੱਗੀ ਚੀਨੀ ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੂਡ ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਫੂਡ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ that food is called junk food. Junk food is the one which has an isolated nutrient and not the complete package of food that nature has given us. So not all processed food is junk. Indeed, avoiding all processed food would be very difficult in this modern world. So ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ processed food is bad. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ grandmother ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚੱਕੀ 'ਚ ਦਾਲ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਬੇਸਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਲ ਨੂੰ ਦਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਧੋਤੀ ਦਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ that is also processing. ਕਣਕ ਆਪਾਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸਦੇ ਆ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਚੱਕੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਆਟਾ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਆ ਆਟੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ that is all processing. So now we have to understand what is primary processing and what is secondary processing. Primary processing, secondary processing is important to remove world hunger. ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ
ਲਵਲੀਨ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਿਮਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੰਗਰੀ ਹੈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫੂਡ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਟ ultra processing ultra word is when it is extreme processing that is done basically for commercial purpose ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ food industries ਨੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ and that is giving ill health to all of us and we have to be very very conscious about that. So junk food is the food that has been processed to the extreme. Start improving your nature by reading food labels so that you can avoid eating processed food that is more artificial than natural. So ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਘਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੈਕੇਟ ਬੰਦ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੇਬਲ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਫੂਡ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ ਉਨਾ ਉਹਦਾ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ the easiest way to improve your nutrition is to buy produce from your local grocery shop. Local grocery shop ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਈਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਾਲ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਫੂਡਸ ਪਿਕ ਕਰੋ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੁਰਕਰੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਕੁਰਕਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਕੌਰਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ ਵੀ ਨੈਵਰ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਲਟਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਐਨੀ ਅਲਟਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਇਜ਼ not meant for you it is meant for making profits by the food industry so ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਗਰੋਸਰੀ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਓ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਆਹ ਪਿਆਜ਼ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਹੈਲਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਫੂਡ ਜਿੰਨਾ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨੂਡਲਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਸਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਾਸਤਾ ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਐਂਡ ਟੋਟਲੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਮਿਨਰਲ ਸਾਰੇ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਛਿਲਕਾ ਆਪਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ no good fat in it and ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੂਡ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ RDA ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ RDA is recommended dietary allowances ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ % ਇਸ ਫੂਡ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ 8 ਬੇਸਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ FSSAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਉਹ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ that means that food is not healthy for you so ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਡੀਮੇਡ ਫੂਡ ਖਰੀਦੋ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿਪਸ ਕੁਰਕਰੇ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ that means that this food is not good for your thing and remember that all processed foods are designed to enrich the profits of food companies rather than enriching your nutrition. ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ that is only ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਕਦੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੈਪਰਸ ਚ ਚਾਕਲੇਟਸ ਬਿਸਕਿਟਸ ਬ੍ਰੈਡਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਵਰਿਡ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਹੈਲਥ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਐਨਰਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਨਰਿਚ ਕਰ ਰਹੇ The modern food processing industry has succeeded in convincing the people that they get nutritional value from many processed foods, which is not completely true. Okay,
public can gets chronically malnourished by eating too much of processed and junk foods. So ये याद रखो कि चाहे किन्नी एडवर्टाइजमेंट करन हो ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਆ कि we have put this, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰਟੂਨ ਨੈਟਵਰਕਸ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਇਨਾ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਾਈਟਲ ਮਿਨਰਲਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂਡਲਸ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਪਾਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂਡਲਸ ਚ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਪਾਤੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਗਿਮਿਕਸ ਨੇ, advertisement industry hai, not for you, right? The food which is processed in your home, which is easily spoiled and which has number of foods, variation in the variability is leading to good nutrition. So jinne zyada tode food tusi ginti ch food kha rahe ho din ch, that means better nutrition you are getting. So ek chips da packet खा के भी ढिड भर जाता थोड़ा, राइट? 2 समोसे खा के भी तुसी थोड़ा ढिड भर जाता है, ना तुसी कोक दी बोतल ले सकते हो, बट जो न्यूट्रिशन थानू एक थाली च पई दही दाल सब्जी सलाद फुलका उस तो मिलनी है, वो थानू इना पैकेट बंद चीज़ां च नहीं मिलनी, चाहे फूड इंडस्ट्री जो मर्जी क्लेम करती रहे। The single dietary change with the biggest impact on improving your nutrition and personal health is to avoid eating junk food. So ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ avoid, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ stop because it is easy to say कि okay आज तो मैं junk foods नहीं खाने, but it is difficult to practice. It is not easy. जिस दुनिया च ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਚ it is not possible. ठीक है, तुसी आज कोई पार्टी करते हो, थोड़े फ्रेंड्स कहते हैं पार्टी करो, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ कहने हो कि ओके मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ दाल सब्जी खिलाऊंगा, राइट? So people will laugh at you. So ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि it's not possible to stop it or to say it, but yes, we can reduce the level of consumption of these foods to rarely, weekly, monthly. ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। Deprivation is not a solution. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਸਪਾਇਰਲ ਆਊਟ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਈਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨਾ ਖਾਓ, ਬਟ not अपने आप ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਓਕੇ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਟੂ ਟੇਸਟ ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਨ ਡਿਪਰਾਈਵ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਖਾਓ ਔਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਮਾਉਂਟ 'ਚ ਖਾਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਗਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੌਫੀਆਂ ਚਾਕਲੇਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟਾਕਿੰਗ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੰਚਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੱਚੋ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਦਾਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਟਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਿਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿੱਠਾ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਕੈਂਡੀਜ਼, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਏ, ਲੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੂ ਅਟਰੈਕਟ ਯੂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟੈਂਪਟਿੰਗ ਫॉर ਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਫੂਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਮ ਐਂਡ ਈਟ ਮੀ, ਕਮ ਐਂਡ ਈਟ ਮੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਵਾਂ, ਬਟ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਯੋਰ ਹੋਮ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਮਨੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਮਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕੀਪ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ, stay away from them. Instead,
ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੱਤੇ ਦੀ ਡੱਬੀ ਚ ਲੈਣੀ ਹੈ, that means it is ultra processed. Okay, ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। Okay, some nutritionists think there is no such thing as junk. So ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਜੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। It is all about balancing less healthy food with more healthy food. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਦੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਲੈਸਰ ਅਮਾਉਂਟ ਹੋਣ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਫਰੂਟਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਚਾਕਲੇਟਸ ਚਿਪਸ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਨਹੈਲਦੀ ਫੂਡਸ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡਸ ਘੱਟ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ take lots of fruits, have good meals, plenty of vegetables, and drink lots of milk. Milk is a very, very healthy food for, especially for the growing children. Thodiyan strong bones, thodiyan strong protein bahut hundi hai, muscles bande hai thode, and that's ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ 2 ਤੋਂ 3 ਗਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਦਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, that is rich in probiotics, good healthy bacteria ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਫਰੂਟਸ ਨੇ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੇ, ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਹੋਲ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ, ਫਾਈਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਯੂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਬੱਚੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਲੋਕ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਈਟਸ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਰਿਚ ਪੀਪਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਈਟਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਾਈਨਡ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਨੇ, ਐਂਡ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਈਟਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਮੇਡ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਮਚ ਬੈਟਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਜੰਕ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਨੈਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਸਨੈਕਸ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੀਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੈਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਟ ਦੈਟ ਸਨੈਕਸ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਰਿਪਲੇਸਡ ਬਾਈ ਦ ਜੰਕ ਫੂਡ। ਸੋ ਸਨੈਕਸ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਫੀਡ ਯੂਅਰ ਬ੍ਰੇਨ, ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿਦ ਸਨੈਕਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖੋ, kids do tons of things that require energy. They do swimming, walking, ਐਂਡ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਨੀਡ એનર્ਜੀ ਫॉर ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਮੀਲਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂ ਨੀਡ ਸਨੈਕਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਗਲੂਕੋਜ਼ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਪਲ ਸਨੈਕਸ ਟੂ ਕੀਪ ਔਨ ਯੂਰ ਹੈਂਡ, ਯੂਰ ਓਨ ਹੈਲਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਦਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਇੰਜੋਏਬਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਦੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਫੋਰਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕੁੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਮਮੇਡ ਕੁਕਡ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਐਲੀਟ ਤੇ ਬੜਾ ਹਾਈ ਸਟੇਟਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਅਲਟਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਆ, that is not a big status symbol. ਸੋ ਵੈਸਟ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਇਜ਼ ਐਲੀਟ ਥਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਨੋ, ਯੋਰ ਓਨ ਹੈਲਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਆਪ ਖਾਣਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਬਣਾਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਬਣਾਓ। ਲਰਨ ਟੂ ਕੁਕ ਐਂਡ ਲਰਨ ਟੂ ਮੇਕ ਹੈਲਦੀ ਚੋਇਸਿਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੰਕ ਫੂਡ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਓਬੇਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ।
ਇਹ ਬੜੀ sad ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ we are looking at a first generation of children who may live less long than their parents as a result of consequences of overweight and diabetes. Sugar ਤੇ overweight ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ ਦੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਸਕੋਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ abdominal obesity ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਖਾਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ ਦੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਏ, ਅੱਛਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਸਿਰਫ ਬਰਗਰਸ ਨੂਡਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਕਦੇ ਚਾਟ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ that accumulates on your abdominal area. ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪੀਅਰ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਦਿਖਣਾ ਸੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਥੋੜੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੀਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਈਵਨ ਐਸਥਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, that is because of too much of overweight। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, that means ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਵੇਟ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਵੇਟ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਗਲਤ ਫੂਡ ਹੈਬਿਟਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੀਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚੋਂ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਟੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਓਵਰਵੇਟ। ਐਂਡ ਓਵਰਵੇਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟਸ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੀਲਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਇਜ਼ healthy eating habits is better than restricting diets। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਤਲੇ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਉਹ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੈਲਦੀ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਦੀ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਹੈ ਮੈਂ ਪਰੌਂਠਾ ਅੰਡੇ ਦੀ ਭੁਰਜੀ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦੋ ਮੰਮੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਫੜ ਲਿਆਣਾ, ਚਿਪਸ ਲੈ ਆਣਾ, ਬਿਸਕਿਟ ਲੈ ਆਣਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੈਲਦੀ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਖਾਣਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਆਪ ਵੀ ਬਣਾਓ। 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਤੋਂ ਔਨਵਰਡਸ ਬੱਚੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 5ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਜ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਮੋਟਾਪਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡੋ, ਦੌੜੋ, ਭੱਜੋ, ਰਾਈਟ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਔਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਲਈ ਐਂਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੈਂਡਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਂਟੀਨਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੈਸ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ, ਹੋਮਮੇਡ ਫੂਡ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਆਓ।
ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਟਿਫਨ ਹੀ ਖਾ ਸਕੋ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕੂਪਨਸ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਔਰ ਰਿਵਾਰਡਸ, ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੰਕ ਫੂਡਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਈਵਨ ਇਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫੂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈ। ਨੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੈਪਟ ਅਵੇ ਫਰਮ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਲਿਮਿਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਫ ਲੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਫੂਡਸ ਟੂ ਚਿਲਡਰਨ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। develop nutrition standards for food that can be marketed to children. So ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। and conduct marketing campaigns to promote healthy eating and activity. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। that's it. Education. ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਹੈਲਦੀ ਚੋਇਸਿਸ, ਕਿਹੜੇ ਫੂਡਸ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਫੂਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਡਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਵੀ। So very quickly I'll be telling you what are the smart diet choices for you. First of all, make smart food choices from every food group. Find your balance between food and physical activity. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ every food group ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? cereals, ਅਨਾਜ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਿਲਟਸ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਵਾਰ, ਜੌਂ, ਬਾਜਰਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੌਂ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ ਵੀ ਲਿਆਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸਵਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਦਾ ਆਟਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਮਿਲਟਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਲੇ ਪੀਸ ਕੇ ਜਾਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਪੀਸ ਕੇ 20% ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆਟੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਫੂਡ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨੇ, ਰਾਜਮਾ, ਚਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਰਾਜਮਾ, ਚਨੇ, ਦਾਲਾਂ। ਦਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਲ ਖਾਣੇ ਆ, ਦੋ ਕਾਲੇ ਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੂੰਗੀ, ਮੋਠ, ਮਸਰ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਯੈਲੋ ਦਾਲ, ਬਲੈਕ ਦਾਲ, ਗ੍ਰੀਨ ਦਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਫੂਡ, ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਦੀ ਦਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਂਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਮਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਛੋਲੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਗੋਭੀ, ਗਾਜਰ, ਮਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਗਾਜਰ ਮਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਆਲੂ ਗਾਜਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਆਲੂ ਮਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯੈਸ, that is healthy thing. ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਨੀਰ ਵੀ ਖਾਓ, ਦਹੀਂ ਵੀ ਖਾਓ, ਲੱਸੀ ਵੀ ਪੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ। that is good. ਅੱਛਾ, ਆਲੂ ਵੀ ਖਾਓ, ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ, ਅਦਰਕ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ 'ਚ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਦਰਕ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਨੀਆ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੇ ਪਾਲਕ ਹੈ, ਮੇਥੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ 'ਚ ਮੇਥੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ? ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ 'ਚ ਮੇਥੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਕੀਨੂ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਮਰੂਦ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਵੀ ਫਰੂਟ ਖਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੈਂਟਾਲੂਪਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਅਮਰੂਦ ਖਾਣੇ ਹੈ, ਸੰਤਰਾ ਖਾਣਾ, ਕੀਨੂ ਖਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਦਿਨ ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਕੱਪਸ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਫਰੂਟ ਦੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਜ਼ 2 ਫਰੂਟ ਖਾਓ, ਇੱਕ ਸੇਬ ਖਾਓ, ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਖਾਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਖਾਓ, ਇਹ ਖਾਓ। 2.5 ਕੱਪਸ ਈਚ ਡੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਮਤਲਬ ਕੌਲੀਆਂ ਹੀ ਕਹਿਦੀ ਆਪਾਂ, ਕੱਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। 2 ਕੌਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, that is good। डार्क ग्रीन ते ऑरेंज वेजिटेबल्स जरूर खाओ बच्चों, पालक, मेथी, सरों, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। पेठा, गाजरा, टमाटर, ये सारियां रेड एंड ग्रीन, ऑरेंज ग्रीन वेजिटेबल्स ये थोड़े लिए बहुत चंगियां ने। और दिन च 3 कप लो फैट फैट फ्री मिल्क और दही या चीज ये जरूर लेना है, ठीक है जी। 200 ग्राम हर रोज अनाज खाओ, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि 4 ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 6 ਰੋਟੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 30 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਕੌਲੀ ਭਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦਾਲ ਦੀ, ਰਾਜਮਾ, ਚਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਪੋਲਟਰੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਨਟਸ ਐਂਡ ਆਇਲ ਸੀਡਸ, ਸੋ ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਵਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ उन्नी थोड़े च एनर्जी ज्यादा आऊगी, ज्यादा दिमाग तेज चलणगे थोड़े, ठीक है। और फैट, सॉल्ट, शुगर, ये 3 चीजां ते नूं थोड़ा जिहा दूर रखो अपने आप तो। ज्यादा मिठा, ज्यादा नमक वाली चीजां ते ज्यादा फैट वाली चीजां, इन्हां तो बचो। और हमेशा न्यूट्रिशनल फैक्ट्स लेबल जिहड़ा भी फूड खाना है बाजारी कागज दा ओहदे ते रखो। बी फिजिकली एक्टिव फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स, 30 मिनट रोज भज्जो, दौड़ो, ठीक है। हुण सोचो अपने आप मन च बैठ के कि तुसी किन्ना क दौड़दे हो, किते ऐ तां नहीं कि बैठे ही रहंदे हो सारा दिन। सो अज तो शुरू करो बच्चों, 30 मिनट दा दौड़ना ही दौड़ना है। जे हुण साडी उमर वर्गे लोग असीं 30 मिनट की 1 घंटा सैर करदे हां, ठीक है, ते तुसी तां भज सकदे हो, दौड़ सकदे हो, फिर तुसी 30 मिनट भजना तां तुहाडे लई जरूरी है। जे भजना है, कोई गेम खेड लो, कोई बैडमिंटन खेड लो, कोई गेम खेड लो जिहड़ी तुसी खेड सकदे हो, ठीक है। अपने घर दे बाहर जाके इकट्ठे हो फ्रेंड्स नाल ते कोई गेम जरूर खेडो। अवॉइड प्रोसेस्ड फूड, जिहड़ी आपां कहता है कि जिन्हां च ज्यादा शुगर है, ज्यादा सॉल्ट है, लेबल तो पढ़ो, जे वो ज्यादा ना खाओ। फैटी फूड्स लाइक मार्जरीन, जिहड़ी डब्बी च बटर, क्रीम, चीज, फैटी मीट, ये चीज़ां नहीं आपां खाणियां। केक्स, कैंडीज नूं अवॉइड करना है। मैं अवॉइड लिखिया है, मना मतलब ये नहीं कि बिल्कुल स्टॉप करना है, अवॉइड। कोई भी फूड जिहदे विच रंग पाए हुए ने वो कदे ना खाओ, ठीक है बच्चों। ते एडिटिव्स, जिहड़ी चीज़ तुहाडी कदे खराब नहीं हुई वो नहीं खानी, ठीक है। हलवाई दी मिठाई खराब हो जाती है, पर बेकरी वालियां दी कोई चीज़ खराब नहीं होंदी। क्यों? बेकरी कोई बहुत चंगी नहीं है, बेकरी च बहुत ज्यादा एडिटिव्स पाए हुए हैं। बेकरी उन्नी ही माड़ी है जिन्नी मिठाइयां ने। पर अजकल तुसीं देखोगे दिवाली ते लोग कहणगे असीं मिठाई नहीं खरीदनी, असीं बिस्किट्स, केक्स खरीद लेने। So those biscuits and cakes are loaded with all these things. जे तुहानू इन्ना ही शौक है घर अपने घर बनाओ, केक्स बनाओ, बिस्किट्स बनाओ। आजकल यूट्यूब ते जिन्नियां मर्जी रेसिपीज लो, आप अपने घर अपने हाथ नाल अच्छे इंग्रेडिएंट्स पाके चीज़ां बनाओ। सो आप कहने कि बीमारियां तो बचन दी कोई नुस्खा है, तां ओहदा इक्को ही नुस्खा है कि ईट हेल्दी डाइट। जिन्ना नैचुरल खा सकते हो उन्ना खाओ, जिन्ना लैस अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा सकते हो उन्ना घट तो घट खाओ। Your exercise regimen should include at least 3 kinds of exercises. हुण exercise केड़ी करनी है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं भी कल्ला दौड़ लिया that is enough. That is aerobic exercise. Aerobic exercise हुंदी है कि जदों तुसी बहुत सारी ऑक्सीजन अंदर खिंच के लेके जाने हो तां ओहदे नाल तुहाडीਆਂ ज्यादा कैलोरीज बर्न हुंदी है, तुसी लीन रहने हो, that is a good thing. एरोबिक एक्सरसाइजेस भी चाहिए। सैकेंड है स्ट्रैच एक्सरसाइजेस। स्ट्रैच एक्सरसाइज मैनू नहीं हुण पता कि स्कूलों च किन्नी पीटी कराउंदे आ। जदों असीं छोटे हुंदे सी तां स्कूल जाके सब तो पहला काम असीं पीटी करदे हुंदे सीगे। पीटी च जिहड़ा हुंदा सी 1 2 3 4 5 6 7 8
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਟੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਗਰਦਨ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਕ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ 2 ਚੱਕਰ ਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਐਰੋਬਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਟੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਟ੍ਰੈਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ 100-200 ਬੱਚਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਕਰੋ ਇਹ ਕਰਕੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਘਾਹ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੱਥਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਘਾਹ ਲਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਡਨ ਬਾय ਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ, ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਦੈਟ ਵਿਲ ਮੇਕ them ਫਿਟ, ਮੈਂਟਲੀ ਫਿਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ ਨਾਮ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਫੈਕਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਲੋ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਿਪਰੈਸਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਐਕਟਿਵ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਸਫਾਈ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦ ਕਲੀਨੈਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੈਲਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਚੋਇਸ। ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ 'ਚ ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਚੁਕਵਾ ਦਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਥੈਲੇ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਟੂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, I will say fruits and vegetables ਰੋਜ਼ ਖਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓ। ਹਰੇਕ ਕਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਲਾਲ ਫਰੂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਔਰੇਂਜ ਫਰੂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਗਾਜਰ ਖਾਓ, ਮੂਲੀ ਚਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਭੀ ਚਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਹੈ, that is good for your health. They are antioxidants, they protect you from diseases. So ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਹੋਲ ਗ੍ਰੇਨਸ ਖਾਓ, ਮੈਦਾ, ਚਿੱਟੇ ਚਾਵਲ ਨਾਲੋਂ ਬਰਾਊਨ ਰਾਈਸ, ਫੁੱਲ ਬ੍ਰੈਨ ਆਟਾ ਖਾਓ, ਨਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓ, ਆਮੰਡਸ, ਵਾਲਨਟਸ ਐਂਡ ਪੀਨਟਸ। ਪੀਨਟਸ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੈ, ਆਮੰਡਸ, ਵਾਲਨਟਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਯੈਸ, ਪੀਨਟਸ ਇਜ਼ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਟੂ एवरीवन। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਲਰਫੁਲ ਫੂਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਖਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਗ੍ਰੀਨ, ਰੈਡ, orange, purple, ਜਿੰਨੇ ਕਲਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਇਜ਼ ਹੈਲਦੀ। So thank you so much. I hope that I'm able to justify on this food day that we should have a balance and ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ healthy way ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। Thank you so much. Thank you so much, ma'am.
And now the platform is open for questions. बच्चे जो भी कुछ मैम ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ please raise your hands. We will unmute you, or you can drop your question in the chat. Bhupinder Kaur, please unmute yourself. Hello, ma'am. Hello, Good Beta. evening. Good evening. Ma'am, my name is Bhupinder Kaur and I read in school, Government Senior Secondary Smart School, Sialba. My question is that, ma'am, जैसे हम कह रहे हैं कि हमें अपना घर का खाना चाहिए ना, ग्रेन्स वगैरह, अगर कहा जाए तो वो भी तो अब इतने अच्छे नहीं ना क्वालिटी के रहे, हम स्प्रे डालते हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, तो वो भी हमारे लिए एक तरह से पूरी तरह न्यूट्रिशियस नहीं रहे अब तो. Bete, one thing is that there are we have whatsoever the choices we have to select from that. ठीक है, बिल्कुल ठीक है थोड़ी गल कि बहुत ज्यादा excessive use of pesticides is there. ठीक है, पर जिन्ना ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ always remember ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ PhD ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਸੈਂਪਲਸ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਕੁਕਡ ਸੈਂਪਲਸ, ਔਰ ਬੜੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਦੇ ਸੈਂਪਲਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਆਫ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਡ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਐਂਡ ਆਲ। ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਐਟ ਦੈਟ ਲੈਵਲ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ ਬੈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਵਰਕ ਔਨ ਦੈਟ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈਸਰ ਪੋਇਜ਼ਨ ਖਰੀਦੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਇਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗ੍ਰੇਨਸ ਵਗੈਰਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੋ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਕੁੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਨੈਕਸ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਨੈਕਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ? ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਸਨੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਲ ਗ੍ਰੇਨਸ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੱਠੀ 'ਚ ਭੁੱਜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਐਂਟੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੋਸਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟੈਕਨੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਸਟਡ ਨਟਸ ਖਾਓ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੜ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਘਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ? ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਣਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਨੈਕਸ ਨੇ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਾਓ, ਦਾਣੇ ਭੁੱਜੇ ਖਾਓ, ਨਮਕੀਨ ਖਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸਨੈਕ ਕੋਈ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰੌਂਠਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੱਖਣ, ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਪਰੌਂਠਾ। ਯੈਸ ਮੈਮ, ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਖਾਓ। ਯੈਸ, ਠੀਕ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਨੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਦਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਇਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਘਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਓਇਲੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਫਰਾਈਜ਼ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਘਿਓ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਧੀਆਂ ਕਦੇ? ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? बच्चे अपने हाथ खड़ा करो, कोई पूछना चाह रहे हैं? जैस्मिन कौर, अनम्यूट करो बच्चे।
ਮੈਮ ਜੋ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਹਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ बेटे, ये बहुत ख्याल रखने वाली गल है। अगे अपना पुराने जमाने च ना घरां च पित्तल दे बर्तनां दे उत्ते ओ सिल्वर दा पॉलिश करके खांदे सीगे, है ना। फिर हौली हौली वो चीज़ बड़ी टीडियस हो गई तो लोगों ने अपने घरां च एल्यूमीनियम दे भांडे लियाने शुरू करते। पर जदों वो एल्यूमीनियम अपने अंदर खुर के जांदा है तां वो अल्टीमेटली लॉन्ग रन च तुहाडी बॉडी च एक्यूमुलेट हुंदा है। इस करके कोशिश करिए आप एल्यूमीनियम के बर्तनों ना यूज करिए। ईवन जो प्रेशर कुकर वाला मटीरियल है इन्हों हेडोनियम कहते हैं, ये अलॉय होंदा है, 2-3 मैटल्स एल्यूमीनियम प्लस एक होर मैटल है, तो वो जो है दैट इज गुड, ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆਪਾਂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਪਰ ਕੁਕਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਤਲਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੂਡ ਜਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਭਾਂਡੇ ਕਲੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਕਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲੀ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਡੋਨੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। Now the next question, Ashni Kumar ji, ਤੁਸੀਂ unmute ਕਰੋ। मैम दो चीजें ने कि एक पास से बेसिकली आई एम वर्किंग एज ए पीआरओ साइंस सिटी। मैम आपसे बात हुई थी पहले। हाँ जी अश्विनी जी। मैम एक्चुअली आपने दो चीजें बताई है कि हमें पालक, आजकल साग आ जाएगा सर्दियों में, ये खाना चाहिए। डॉक्टर मैम किसी टाइम पे जाके कहते हैं कि ये जो हरी चीज साग वगैरह है, पालक वगैरह है, तो इसको जो डाइजेस्ट करने वाला जो ऑर्गन है वो ह्यूमन बॉडी में नहीं है, वो जानवरों में है। तो वी वांट के उसको कैसे करना। और दूसरा मैम आपने बोला कि आप दालें खानी चाहिए, ठीक है, दालें अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। और इसके साथ साथ मैम लोग 40 के बाद डॉक्टर थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि इससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो उसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है मैम। अच्छा, एक चीज जी है ना जी, वन थिंग वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ह्यूमन बॉडी है दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। One is the normal nutrition, other is the therapeutic nutrition. Therapeutic means when you are in a disease condition. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ that has been altered। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਘਿਓ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੌੜਦੇ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ Ashni ji, what I want to say कि when you go to a doctor, that means you are in a diseased condition, and that diseased condition में आपकी metabolism altered है। हो सकता है कि आपकी body उतने enzymes ना बना रही हो which can digest साग, ठीक है। Otherwise it is साग दा मतलब कहते हैं पंजाबियां दी good health दा कारण है। पिंडां च ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਨਸ ਐਂਡ ਟਨਸ ਸਰੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਗੁੱਡ ਇਨ ਆਇਰਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਗ। ਐਂਡ ਸਾਗ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਗੁੱਡ ਫੂਡ। ਦਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਿਕਨ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇੰਡੀਅਨਸ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਕਨ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੂਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਬਟ yes, if you are in a diseased condition, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਬਟ ਹੈਲਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਛੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਲਾਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ठीक है मैम, गुड मैम। दिस इज नॉट माय प्रॉब्लम। मैं तो आपके बच्चों से ज्यादा एक्सरसाइज करता हूँ। मैं जलंधर से कपूरथला साइड स्ट्रीट, वेरी नाइस 44 किलोमीटर की साइकिलिंग है मेरी मैम। वाओ, वेरी ग्रेट। देयर इज नथिंग लाइक एक्सरसाइज से बढ़िया कोई चीज नहीं है जी।
Bacho, you should learn from your sir. अच्छा बच्चे, कोई और क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? आई होप आज तो बाद तुसी सारे मैगी कुरकुरे खाने कटा दोगे. No more. Yes, there's another question from Harish Bansal. Harish ji, please unmute yourself. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, I wanted to share one thing. I'm Harish Bansal from Barnala, working as principal with the government senior secondary school. जी. Along with that, मैं अपनी सेवाएं डिस्ट्रिक्ट मेंटर साइंस के तौर पे दे रहा हूँ. I'm throughout merit class. किरण मैम, बल्कि योर लेक्चर वाज वेरी वंडरफुल. मेरे हिसाब से ये हर घर के बच्चे को ये लेक्चर अगर डिलीवर हो जाए, क्योंकि जो हमारे स्कूल्स के बच्चे हैं मैम, दे आर वेरी नीडी. मैं उनको गरीब तो नहीं कहूंगा, बिकॉज देयर पेरेंट्स आर टोटली अनअवेयर अबाउट देयर फूड स्टाइल्स. हमारे बच्चे, जब मैं स्कूल में था, जैसे आपने अपना बताया कि हम गांवों में भुने हुए दाने खाते थे, तो हमारे बच्चे जो कच्ची चीजें हैं मैम, कच्ची गाजर है, कच्ची मूली है, कच्चा शलगम है, और हर चीज खाना छोड़ गए हैं, भूल नहीं गए, छोड़ गए हैं मैम. यस यस, हाँ जी, बिल्कुल. क्योंकि बल्कि इकोनॉमिकली ये चीजें बहुत इजिली अवेलेबल है मैम गाँवों में. मैं एक गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 30 किलोमीटर रोज जाता हूँ. आज भी गया था, आज मापे अध्यापक मिलनी थी. तो मेरा ये मन है, जिसके लिए मैंने आपको याद किया, कि अगर ये लेक्चर हर महीने हो आपका, तो आपका जो डिलीवर था वो बहुत अच्छा था. क्योंकि साइंटिफिकली बहुत कुछ आता है मैम, प्रिंटेड फॉर्म में बहुत कुछ आता है, लेकिन बच्चे उसको पढ़ते नहीं है. आपकी बातें इतनी स्पष्ट थी कि अगर वो मेरे भीतर जा रही थी तो बच्चों के भीतर भी जाएंगी. मैम, आपने मदर टंग में एक्सप्लेन किया है. तो मेरा ये मन है कि आपका लेक्चर अगर हर महीने हो जाए, मतलब आई फील रियली लकी. मेरी कहीं ड्यूटी लगी हुई थी खेड़ा वतन पंजाब दियां विच, मैं जा रहा सी मैम बरनाला. काफी सारे स्पोर्ट्स पर्सन दूसरे डिस्ट्रिक्ट तो आए हुए ने, तकरीबन 2500 बच्चा इत्थे आया होया है. लेकिन तुहाडा लेक्चर इन्ना अच्छा सी कि मैं घर तो बाहर गया सी. हुण तुहाडा बोर्ड ऑफ थैंक्स करना चाहता सी. नेटवर्क नहीं सीगा, दोबारा अंदर आया मैम. थैंक यू सो मच. तो गरीब बच्चे ने, बल्कि मेरे अपने बेटे दोनों घर ने, ते वो भी कच्ची गाजर, कच्चा शलगम ते कच्ची मूली वगैरह नहीं खांदे. फ्रूट्स अवेलेबल ने, फ्रूट्स भी छिल के दे दिंदे आ, फिर खांदे ने मैडम. तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਟੌਫੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਮ, ਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਤਾਜ਼ਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫਰਟਸ. ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਮ, ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ? ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਘਰੇ. ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਗਾਜਰ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਮੂਲੀ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਸ਼ਲਗਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮਲ ਕੇ ਕੱਚੀ ਗੋਭੀ ਬੜੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਦਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਦੇ ਕਿੰਨੀ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ. ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੱਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੈਵਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਨੋਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ. ਰਾਈਟ ਮੈਮ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਰੂਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਚਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੈਲਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜਰਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਛਿੱਲ ਕੇ, ਧੋ ਕੇ ਛਿੱਲ ਕੇ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਛਿੱਲ ਕੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਏ. ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਜਰ ਖਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ, ਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ. ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਐ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਲੋ ਗਾਜਰਾਂ ਛਿੱਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ. ਜੀ ਮੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੀਨੂ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਕੀਨੂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ. ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ 15,000 ਬੱਚਾ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਸ 'ਚ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ.
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ ਮੈਮ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਵਰ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਐਂਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਲੈਕਟਡ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ। ਬਟ ਆਈ ਨੋ ਮੈਮ, ਮੋਗਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਸਪਾਇਰ ਅਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਗਾ ਚ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ CSR ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਰ ਪਲੇਜ਼ਰ ਟੂ ਗੋ ਫॉर ਸੱਚ ਲੈਕਚਰਸ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਯੂ ਵਿਲ ਕਾਲ ਅਸ, ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ ਦ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ। Definitely ma'am, definitely. Thank you so much ma'am, stay blessed. Thank you. Now we'll take just one last question from Harpreet Kaur. Harpreet Kaur, please unmute yourself. Hanji Harpreet ji. We can't hear you. Maybe some audio issues are at your end. So any other question? I think it's already 5:23 and it's time to propose a vote of thanks. So at the outset, I would like to thank Dr. Kiran Benz for sparing her precious time and agreeing to be on our platform. Thank you, ma'am, for a very highly informative and insightful talk. My gratitude to our Honorable Director General, Dr. Nilima Jairath, for her constant support and motivation. Such programs would not have been possible without her support. My sincere thanks to Director PGSC, Dr. Rajesh Grover, for his guidance at every single step. My heartfelt thanks to all the participants, students, and teachers present here. Thank you, everyone. Thank you so much, ma'am, for joining us. Ma'am, you're on mute. Sorry. Thank you, ma'am, from PGSC's side once again. And I really enjoyed the whole discussion after this. Bansal साहब ने क्या कि हो रहे जे लेक्चर होने चाहिए। बंसल साहब थानू एक सदा है साडे जेड़े प्रोग्राम्स है तुसी उस च अपने बच्चों नु जोड़ो। SD आस्क दे अंडर असी हर 15 दिन च एक टॉक कराने आ, इस तरह दी टॉक करवाने आ। इस तो अलावा सारा साल साडे प्रोग्राम्स हुंदे है तकरीबन हर तीसरे दिन मैं कहांगी, क्योंकि एक साल च तकरीबन more than 120 इवेंट्स असी करते हैं, तो which works out to about every third day there is a program. So if you like, we can always send you the information. We also put it on social media, so please continue to follow our social media so that you can motivate your children to join. Thank you. Thank you, ma'am.